اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے ایمانی سفر، سورۃ المائدہ آیت 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، کون سی بات؟ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ نکلے۔ یہ جزا ہے محسنین کی، یعنی اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کی، جو اپنے رب کو اپنے اوپر نگہبان بناتے ہیں۔ محسن کا عمل یا تو مشاہدے کا ہوتا ہے یا مراقبے کا، اور اس کا عمل غفلت کا عمل نہیں۔ حالت مشاہدہ اور حالت مراقبہ کون سی ہے؟ جبرائیل، حدیث جبرائیل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ کی نظروں کو محسوس کر لو یا اپنے رب پر نظریں لگا دو۔ یہ محسن کی بہت خوبصورت وضاحت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سفر کا آغاز سماعت سے ہوا اور اختتام احسان پر، اور اسلام کے سب سے بڑا درجہ احسان ہے۔ کوئی شخص جب اسلام لاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ وہ صرف کلمہ پڑھتا نہیں، اس کو سمجھتا بھی ہے، پھر پورے غور و فکر کے بعد ایمان لے آتا ہے۔ یہ احسان کا سفر ہے، یہ اسلام کا سفر ہے۔ اسلام لانے کے بعد دوسرا درجہ ایمان کا ہے، جس کا طریقہ ہم نے دیکھا، کلام سننا، حق کو پہچاننا اور پہچان کر سبحانہ، پھر زبان سے اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ کا گواہ بننا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اندراج کروانا اور اس بات کی تمنا رکھنا کہ اللہ تعالیٰ صالحین میں شامل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان کرنا کہ اس قول کے بدلے میں وہ جنت عطا کر دی گئی جو محسنوں یعنی اخلاص والوں کی جزا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایمانی طریقہ کار جو پروسیجر تو ہے، لیکن جو کوئی اس پروسیجر سے ہر وقت گزرتا رہتا ہے وہ مخلص محسن ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور آپ جانتے ہیں محسن کے کسی عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، کیونکہ رب العزت نے خود فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، سورۃ توبہ آیہ 120۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو جنت ایک قول کا بدل ہے، وہ قول جو پوری شخصیت کا اظہار ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں جب بیج پھوٹتا ہے تو اس کی ایک کونپل اور ایک جڑ نکلتی ہے۔ کونپل مٹی میں سے اوپر کو راستہ بناتی ہے اور جڑ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ یہ ایمانی زندگی ہے۔ اصلھا ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہے، اس کی جڑ زمین میں گہری اور مضبوط ہے۔ یہ کھجور کا درخت ہے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، سورۃ ابراہیم آیہ 24، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ کونپل نے وہیں زمین کے اندر تھوڑی رہنا ہے، اب اس کو غذا چاہیے، اور غذا کیا ہے؟ سماعت، کلام اللہ کو سننا، کلام اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا، کیونکہ اسی میں ایمان کی غذا ہے۔ اسی کی وجہ سے ساری زندگی درست ہونی ہے، اور صرف درست نہیں ہونی بلکہ مضبوط ہونی ہے۔ تو یہ ایمانی طریقہ کار، یہ پروسیس ہے۔ اسلام لانے کے بعد ایمان سے احسان تک کا سفر، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی زبان سے اسلام لے آئے اور وہ کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ دو ہی بڑی بیماریاں ہیں جو دل کو لاحق ہیں، ایک شبہات کی بیماری اور دوسری شہوات کی بیماری۔ یہ دو چیزیں ہی ہیں جو اس بیج کو وائرس زدہ کر دیتی ہیں۔ اور امجد کہتا ہے
पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजात को गम, दोनों ही को अमजद हमने बचते देखा कम। अगर किसी बीज को वायरस लग जाए तो ये निफाक है। निफाक से कभी अच्छे अखलाक पैदा नहीं होते। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। अगर आप अपनी ज़िंदगी को टटोलना चाहते हैं, मैं कहाँ हूँ, तो आप अपने आप को सच्चाई, अमानत और इफ़ाई अहद में परख कर देखें। क्योंकि ये 3 बातें पैदा नहीं होंगी तो निफाक रहेगा। और इसके साथ निफाक की चौथी सिर्फ, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस से पता चलता है, जब वो झगड़ा करे तो बदकलामी और काली खरोच पर उतर आए। और मुनाफिक का झगड़ा लम्हा लम्हा होता है, क्योंकि बात तो इतनी ही है, किसी के लिए अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी और किसी के लिए अपनी ज़ात बड़ी। कोई अल्लाह ताला की बड़ाई में जीता है और कोई अपनी ज़ात की बड़ाई में जीता है। जो अपनी ज़ात की बड़ाई में जीता है वो हर वक्त झगड़े करता है। क्या ऐसा नहीं होता? मुझे ये क्यों कहा, मेरे बारे में क्यों सोचा, मेरे बारे में किसी ने कोई फ़ैसला क्यों किया। हर बात पर मुनाफिक हेट फील करता है और उसको अपनी तौहीन महसूस होती है। कोई इब्तदाई तौर पर ईमान कबूल कर भी ले और वो खालिस ना हो, यानी अपने आप को 2 चीज़ों से पाक ना करे, शुबहात और शहवात से, तो इखलास का सफ़र नहीं कर सकता, वो एहसान तक नहीं पहुँच पाता। जबकि अल्लाह ताला को जन्नत के लिए जो लोग मतलूब हैं वो मुहसिनीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नजाशी का सुनना और हमारा सुनना एक बराबर नहीं। अल्लाह ताला का ये कलाम नजाशी की अपनी ज़बान में था और इस बड़ी हकीकत के बारे में था जिसके बारे में इस दौर के लोग शक में मुब्तला थे। ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश, अल्लाह ताला की बात इतनी सही थी कि नजाशी के दिल में उतर गई। और अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से पंखुड़े यानी झूले में कहलवाया। कितनी अहम बातें हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस शक में वो लोग मुब्तला थे, वो ये था कि वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बच्चे ने कहा, यकीनन मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और उसने मुझे बरकत वाला बनाया जहाँ भी मैं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और अपनी माँ से हुस्न सलूक करने वाला बनाया। उसने मुझे सरकश बदबख्त नहीं बनाया। और सलाम मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूँगा और जिस दिन मुझे ज़िंदा करके उठाया जाएगा। ये है ईसा इब्ने मरियम, हक़ की बात जिसमें वो शक करते हैं। अल्लाह ताला हमेशा से ऐसा नहीं कि वो कोई औलाद बनाए, वो पाक है। जब वो किसी काम का फ़ैसला करता है तो यकीनन इसके लिए कहता है हो जा तो हो जाता है। और यकीनन अल्लाह ताला मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, चुनाचे तुम उसकी इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। इन्नी अब्दुल्लाही, यकीनन मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या, उसने मुझे किताब दी और मुझे उसने नबी बनाया। और फिर फरमाया व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु, बेशक अल्लाह ताला मेरा रब है और तुम्हारा रब भी, इसकी इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। हमने भी देखना है कि सीधा रास्ता कुरान का रास्ता है, कुरान और सुन्नत ही है जो हमें सीधे रास्ते पर रखते हैं। तो हमने अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और उस पर इस्तिक़ामत दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।